सब्सक्राइब कीजिए सर्व साझा दरबार के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को मालिक जी के सत्संग की वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल आईपैड पर देखने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाते समय बेल आइकन प्रेस करें और साथ में ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें। जय माता दी। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਵਸਾਗਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਅਗਰ ਇਸ ਭਵਸਾਗਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਹੀ ਉਪਾਏ ਹੈ ਇਸ ਭਵਸਾਗਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ। यानी दो ही रस्ते है, दो ही मार्ग है। वो दो मार्गां नूं पकड़ के ही असीं ये भवसागर पार कर सकते हैं। तो जे असीं ये दो मार्ग चूक जाते हैं, यानी ये दो मार्ग नहीं पकड़ते, नहीं इस मार्ग नूं समझते, तो होर असीं लखां उपाय करी जाइए, लखां कोशिशां करी जाइए, कदी भी सानूं ये भवसागर तो मुक्ति नहीं मिलेगी। हुण वो दो रस्ते किहड़े दसे है संत कबीर जी ने, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਭਵਸਾਗਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮੋਕਸ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਕਲੀਫਾਂ, ਦੁੱਖਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ, ਔਰ ਮੋਕਸ਼ ਮਤਲਬ ਆਵਾਗਮਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ, ਇਹ 84 ਦੇ ਫੇਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੋਕਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਪਰਮਾਨੰਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਦੋ ਮਾਰਗ ਦੱਸੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮਾਰਗ ਸੰਤ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਸ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਈਏ ਔਰ ਉਸ ਤੇ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀ ਤਰਫ ਉਹ ਇਸ਼ਾਰਾ कर रहे हैं। क्योंकि हर मंजिल का एक मार्ग होता है, समझते हो कि नहीं। जिस तरह किसी ने दुनिया की किसी मंजिल ते जाना होवे, किसी की मंजिल बॉम्बे है, किसी की मंजिल दिल्ली है, तो वह एक मार्ग है। जो वो मार्ग नूं बंदा, उस रस्ते नूं बंदा पकड़ लैंदा तो उन्हें विश्वास होंदा कि जे रस्ता पकड़िया तो मैं अपनी मंजिल ते भी जरूर पहुंचूंगा। हुण जदों गल मोक्ष की आंदी है, जदों गल मुक्ति की आंदी है, तो वह मार्ग तो सानू गुरु रहबर संत पीर फकीर ही समझा सकते हैं, दस सकते हैं। और जदों असीं उन्हां दे दसे मार्ग नूं समझ लैंदे हां तो फिर खुशियां दी मंजिल परम पिता परमात्मा रूपी वो मंजिल भी सानू जरूर मिलती है। हुण तुसीं जानना चाहते हो, बोलो, जानना चाहते हो कबीर साहब ने किहड़े दो मार्ग दसे है मुक्ति नूं, मोक्ष नूं पाउण वास्ते। इसलिए इत्थे गल क्लीयर करांगे। जो मुक्ति की गल आती है तो यह समझ लेना, मुक्ति का मतलब कबीर साहब कह रहे हैं दुनिया दी चिंतावां, टेंशनां, परेशानियां तो मुक्ति। तो जो मोक्ष की गल आती है तो मोक्ष का मतलब है 84 के चक्कर तो मुक्ति, यानी परमात्मा वो प्रभु नाल मेल। हुण वो किहड़ा उपाय कबीर साहब दसदे है, तो आओ हुण वो उपाय बारे समझिए कि कबीर साहब ने किस तरफ इशारा किया है। क्योंकि असीं दसिया है कि कबीर साहब ने दो मार्ग दसे है, वो दो मार्ग किहड़े है हुण ओनू समझ लईए। तो ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ कबीर साहब अपनी वाणी च दसदे है कि सत संगत और हरि भजन भव सागर की नाव, कबीरा जगत उधार का और ना कुछ उपाव। जरा देखना संत कबीर जी किधर इशारा कर रहे हैं कि कबीरा जगत उधार का, जगत उधार का और ना कुछ उपाव। उपाव का मतलब है उपाय। जिदा बंदा कहता जी मैनू आ प्रॉब्लम है, मैनू आ परेशानी है, तो उपाय की है कि मैं इस परेशानी चों निकल सकां। ऐसी पूछते हैं ना उपाय। कई बार जीवन च कोई टेंशन आ जाती है, चिंता आ जाती है, परेशानी आ जाती, बंदा किसे फस जाता है, तो फिर बंदा किसी सज्जन मित्र रिश्तेदार नूं पुछदा, भाई इसलिए मैं आ परेशानी च घिरिया, कोई उपाय है, कोई रास्ता है, कोई तरीका है इस परेशानी चों निकलण दा। ऐसी जदों परेशानी च फसदे हैं तो जिस तरह की परेशानी होंदी है, जे बीमारी रूपी परेशानी है तो असीं डॉक्टरों को पुछदे हैं कि डॉक्टर साहब इसलिए आ बीमारी है, कोई उपाय दसो ये बीमारी तो निकल सकां। जे कोई झगड़े में फस जाते हैं तो असीं कोर्ट कचहरियां च जाते हैं तो वकील कोलों उपाय पुछदे हैं कि वकील साहब कोई उपाय दसो, इसलिए आ धारा मेरे ते लग चुकी है, किस तरह इस धारा चों मैं बाहर आ सकदा। यानी जिद्दां दी परेशानी च इंसान फसिया होवे
ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਉਦਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਸਤੇ ਰਸਤਾ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਉਪਾਏ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਮਿਲੇ, ਕੋਈ ਉਪਾਏ ਮਿਲੇ ਕਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਕਿ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ, ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕੋਰਟ ਦਾ ਚੱਕਰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਥਾਣਿਆਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਭਵਸਾਗਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੋਕਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਚੱਕਰ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਚ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਕੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਤ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਪਾਏ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਤ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਪਾਏ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣੇਗਾ, ਸਮਝੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਬੀਰਾ ਜਗਤ ਉਧਾਰ ਕਾ। ਉਧਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਉਧਾਰ ਲੈਣਾ। ਉਧਾਰ ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਉਪਾਏ ਮਿਲੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ 'ਚੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੋ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਮਾਰਗ ਦੋ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਸਤ ਸੰਗਤ ਔਰ ਹਰੀ ਭਜਨ, ਭਵ ਸਾਗਰ ਕੀ ਨਾਵ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦਰਿਆ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਸ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾਵ ਦੀ, ਕਸ਼ਤੀ ਦੀ, ਬੇੜੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰਿਆ, ਇਸ ਭਵਸਾਗਰ ਨੂੰ ਤੈਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾਵ ਹੈ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ? ਹਰੀ ਭਜਨ। ਭਵ ਸਾਗਰ ਕੀ ਨਾਵ, ਕਿ ਅਗਰ ਤੂੰ ਪਾਰ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੋ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੋ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਤ ਸੰਗਤ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਕਿਆ ਹੈ? ਹਰੀ ਭਜਨ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਹਰੀ ਭਜਨ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੀ ਦੇ ਭਜਨ ਦੀ ਵਿਧੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਵਿਧੀ, ਉਹਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ, ਇਬਾਦਤ ਦੀ ਵਿਧੀ, ਧਿਆਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਯੁਕਤੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਫਕੀਰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਾਓ ਦੋ ਚੱਪੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਤ ਸੰਗਤ ਔਰ ਹਰੀ ਭਜਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਗਰ ਤੂੰ ਪਾਰ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜ਼ਰਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰਮ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਵਨ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਯੱਗਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾ ਸਤ ਸੰਗਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆਂਦਾ ਹਰੀ ਭਜਨ, ਔਰ ਹਰੀ ਭਜਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੋ ਹੀ ਇਸ਼ਾਰੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਯੁਕਤੀ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੀ ਭਜਨ। ਹਰੀ ਭਜਨ ਜਾਨੀ ਉਹ ਯੁਕਤੀ ਕਿ ਹਰੀ ਦਾ ਭਜਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਨਸਾਨ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੋਕਸ਼ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੜੇ ਬੜੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਔਰ ਹਰੀ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ
ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਨੇਕੀ ਹੈ।